नामजदगियां का दौर जारी। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान ने धूरी तो भरे कागज। सुखजिंदर रंधावा, प्रताप बाजवा ते मनप्रीत बादल ने भी भरी नामजदगी। नामजदगियां भरन तो बाद मजीठिया नूं नवजोत सिद्धू का चैलेंज। मजीठा छड्ड इकल्ले अंमृतसर पूर्वी तो लड़न दी दित्ती चुनौती। ड्रग्स मुद्दे ते भी घेरिया। मजीठिया खिलाफ एसटीएफ रिपोर्ट दे विच सबूत होने का भी किया जिक्र। नवजोत सिद्धू के बचाव के विच अगे आए पिता भगवंत सिंह सिद्धू के दोस्त एडवोकेट मनजीत सिंह खैरा। कहा भगवंत सिद्धू की मौत तो 35 साल बाद आके इल्जाम लगाना समझ तो परे। इस तरह के बयानबाजी नाल दुख लगे। कैप्टन दी पीएलसी दे 4 उम्मीदवार कमल के निशान से लड़नगे चोण। उम्मीदवारों का हॉकी खेडण तो इनकार। कैप्टन ने 7 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी नूं छड्ड के अकाली बने मदन मोहन मित्तल। सुखबीर बादल ने मित्तल नूं बनाया पार्टी का सीनियर वाइस प्रधान। आनंदपुर तो बेटे नूं बीजेपी की टिकट ना मिलण तो नाराज सन मदन मोहन मित्तल। न्यूज़ 18 ते सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया कबूल। कहा कैप्टन तो बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो गई सी हां। आखिरी मौके चन्नी दी हुई एंट्री। न्यूज़ 18 ने 3 महीने पहला फ्लैश की खबर ते रंधावा ने लगाई मोहर। जलंधर दे विच अरविंद केजरीवाल ने शहरियों को दित्तियां 10 गारंटियां। कहा साफ सफाई तो लैके सेहत सिक्ख्या दे लई देवांगे बेहतर माहौल। अगले 5 साल नहीं लवांगे कोई नवा टैक्स। न्यूज़ 18 दे बोले संयुक्त समाज मोर्चे के प्रधान बलबीर राजेवाल। कहा अजे तक सानू नहीं मिलिया चोण निशान। चोण कमिशन भी नहीं कर रहा मदद। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल नामजदगियां दी। पंजाब दे विच नामजदगियां दा दौर जारी है ते इस विचाले हुण दिन 2 ही बाकी ने नामजदगियां दे, सोमवार अते मंगलवार। पर उस तो पहला वड्डे दिग्गज मैदान दे विच उतर रहे ने ते आपो अपने हलके दे विच जिथों पार्टी ने उन्हां नूं उम्मीदवार बनाया है उत्थों नामजदगियां भर रहे ने। शुरुआत असीं अज दे प्राइम टाइम दी एक रिपोर्ट दे नाल करन जा रहे हां जो दिग्गज मैदान दे विच आके नामजदगियां भर रहे हैं। भगवंत मान, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा बड़े चेहरिਆਂ ने शनिवार के दिन अपने नामजदगी पर्चे दाखिल किए। चोणां ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਪਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नामजदगी पर्चे भरे जाण दे 5वें दिन कई दिग्गजां ने नामजदगी दाखिल की, जिस दे विच पंजाब दे आम आदमी पार्टी दे मुख्यमंत्री अहुदे दे दावेदार भगवंत मान का नाम शामिल है। भगवंत मान ने धूरी विधान सभा खेत्र तो अपनी नामजदगी दाखिल की और उम्मीद जताई कि उन्होंने जनता का प्यार मिलेगा। धूरी वालिਆਂ ਨੂੰ मेरी बेनती है कि जिन्ना प्यार पहला सी तुसीं अपना रिकॉर्ड तोड़ना जानते हो आप ही। इस बार भी ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਗਗਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, पर जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाते प्रैस वाले उस दिन ही होंगे कि हुण एक्चुअल एक्शन जी स्टार्ट हो गई। जिक्र खास है कि पंजाब विधान सभा चोणों के लिए 25 जनवरी तो नामजदगी की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 1 फरवरी तक जारी रहेगी। नामजदगी पर्चियां की पड़ताल 2 फरवरी को होनी है। 4 फरवरी तक नामजदगी पर्चे वापस लए जा सकणगे ते 20 फरवरी की सवेर 8 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक वोटां पैणगियां। 10 मार्च ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ।
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ 42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 42 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ, 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 42 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 40 ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 42.12 ਕਰੋੜ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 40.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਔਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 44 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 44 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2019 ਦਾ ਲੜਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 2017 ਤੇ 22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਡਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 4.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, 20 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਘਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2016 ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8.5 ਕਰੋੜ 8 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਰੀਬ 8.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਜੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਮੇਰੇ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗਪਾਲ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਔਰ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਖਿੱਦੋ ਖੁੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਨਗੇ। 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸੈਣੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮਲ ਚੁਣਿਆ। ਉਧਰ ਆਤਮਨਗਰ ਜੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਤੱਕ ਖਿੰਦੋ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੜਜੋੜ ਸਹੀ ਪਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ
तो पीएलसी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਟਿੱਕ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ। ਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਵਾਤਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਛਪੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਨੇਬਿਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਿਨੇਬਿਲਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕੀ ਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕੀ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਨਹਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਰਵੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੰਬਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੀਐਲਸੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਲਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੜੂਗਾ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂ, ਗਠਬੰਧਨ ਲੜੇਗਾ। ਉਹ ਐਸਐਡੀ ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ। ਨੰਦਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਬੀਰ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਨਤਕ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਦਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਦੇਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਜੇ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਪੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਉਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲਿਆਓ, ਟਿਕਟ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੀਸਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਮੇਤ। ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ, ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਮਾਣਿਆ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਦਾਖਾ, ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ
ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 12 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, 12 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਫੜਨ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰੀਆਂ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਅੱਜ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਪਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੁੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਸ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 4G ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ। ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੂਰਜਪਾਨ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਨਵ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨਵ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀਨਵ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨਵ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।